سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میمن گوٹ کے نجی اسپتال میں دلخراش واقعہ۔ اسپتال کے اخراجات ادا کرنے کے لیے خاتون نے بچہ بھیج دیا۔ اخراجات ادا کر کے بچہ لے جانے والی شمع نامی خاتون اسپتال کی ملازمہ نکلی۔ پولیس نے نومولود کو بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ اسپتال سیل۔ مقدمے میں نامزد ڈاکٹر زہرا اور شمع نامی ملزمہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری۔ ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق ملیر پولیس کی بروقت کارروائی نومولود کو بازیاب کر لیا گیا۔ جس کلینک یا اسپتال میں نومولود کی ولادت ہوئی اسے بھی سیل کر دیا گیا۔ مقدمے میں نامزد ڈاکٹر زہرا اور اخراجات ادا کرنے والی نومولود کو لے جانے والی شمع بلوچ نامی خاتون گرفتاری کے چھاپے مارے گئے، لیکن گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ نجی اسپتال کے اخراجات ادا کرنے والی خاتون شمع بلوچ اسپتال کی ہی ملازمہ نکلی۔ ڈاکٹر زہرا اور شمع بلوچ نامی خاتون نے نومولود کو پنجاب میں فروخت کر دیا تھا۔ پولیس نے نومولود کو بازیاب کر کے اسے والدین کے حوالے کر دیا۔ گزشتہ شب گلستان جوہر منور چورنگی کے قریب جھگیوں میں لگی آگ تو بجھ گئی، لیکن ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ جھگیوں کے ساتھ بکریاں، موٹر سائیکلیں بھی راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ مکین کہتے ہیں تقریباً 500 جھگیوں میں سے 300 کے قریب جل گئیں۔ کپڑے، سلائی مشین، مویشی سمیت کچھ نہ بچا۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ شہر قائد میں ایک اور آتش زدگی، بھاری مالی نقصان۔ گلستان جوہر منور چورنگی کے قریب رات گئے جھگیوں میں آگ تو بجھ گئی، لیکن ہر طرف تباہی کے مناظر۔ جھگیوں کے ساتھ ساتھ بکریاں اور موٹر سائیکلیں بھی راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ 500 جھگیوں میں سے تقریباً 300 کے قریب نظر آتش ہو گئیں۔ رات تقریباً 1 بجے کے قریب آگ لگی، تمام لوگ سو رہے تھے، جان بچا کر بھاگے۔ بچوں نکال دیا، مال مویشی سب جل گیا، کوئی ذرا نہیں نکالا۔ باقی کوئی 4-5 بندے کا شادی تھا، وہ زیور سب جلا گیا، پیسے جل گیا۔ 30 سے زیادہ 40 سے زیادہ جانور ہمارے جل گئی، کافی وہاں پہ بائک کی جل گئی، 30-35 جل گئی۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں 2 سے 3 بجے آئیں۔ جگہ کے 2000 روپے دیتے ہیں، پھر بھی ہمارا سارا سامان جل گیا، مالی مدد کی جائے۔ 2 بجے اٹھے چار پاس گھیرا ہوا تھا، ہم سب بچا کے نکل گئے، بچے نکل بچا کے، باقی سامان ہمارا سب جل گیا ہے۔ ہاں، بچیاں نے شادیاں کیا یہاں کیا نے، بچوں نے شادیاں بھی ادھر کیا نے، جہیز جلا رکھا ہے، بچوں نے جہیز جل گئے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ پر 7 گاڑیوں کی مدد سے قابو پایا گیا۔ دھواں اور اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کیمرامین حارث کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ پاور ہاؤسنگ پمپنگ اسٹیشن میں خرابی کے باعث نارتھ کراچی کے 100% علاقے متاثر ہو گئے۔ 5C4 کے پمپنگ اسٹیشن کا سوئچ روم 2 ہفتے قبل جل گیا تھا۔ حکام نے 10 روز بعد بھی کام شروع نہ کیا۔ نامتبادل انتظام کیا گیا۔ نارتھ کراچی کے تمام سیکٹرز کو 16 اکتوبر کے بعد سے پانی فراہم نہیں کیا گیا۔ پاور ہاؤس پمپنگ اسٹیشن میں خرابی کے باعث نارتھ کراچی کے 100% علاقے متاثر ہو چکے ہیں۔ 5C4 کے پمپنگ اسٹیشن کا سوئچ روم 2 ہفتے قبل جل گیا تھا۔ حکام نے 10 روز بعد بھی مرمتی کام شروع نہیں کیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ پاور ہاؤس پمپنگ اسٹیشن میں آتش زدگی کا واقعہ، انتظامیہ کی غفلت، کروڑوں روپے مالیت کا جنریٹر ناکارہ، پانی کی بیش قیمت، 5 موٹروں میں سے 1 چوری، 1 خراب، باقی 3 موٹریں نصف صدی پرانی ہیں۔ ناقص صورتحال پر 2 ہفتے قبل سوئچ روم میں لگنے والی آگ نے نارتھ کراچی سیکٹر 5C4 پاور ہاؤس پمپنگ اسٹیشن کا بھٹا بٹھا دیا۔ 2 ہفتے قبل جو ہے وہ سوئچ روم کے اندر آگ لگ گئی تھی، شارٹ سرکٹ ہوا تھا، جس کے باعث جو ہے وہ سوئچ روم پورا جل گیا تھا۔ کروڑوں روپے مالیت کا وہ سوئچ روم تھا، کیبلیں تھیں، وہ سب کچھ جل گئی ہیں۔ وہ سب کچھ جو ہے وہ جل چکا ہے اس وقت، اور ہمارے واٹر کارپوریشن کو 2 دن پہلے خیال آیا ہے، اور 2 دن قبل جو ہے یہاں کا کام سٹارٹ ہوا ہے۔ اس وقت نارتھ کراچی کے اندر پانی کا شدید بحران ہے، اور لوگ پانی کی بون بون سے ترس رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں پانی کی آخری سپلائی گزشتہ ماہ کی 16 تاریخ کو کی گئی، جس کے بعد سے بوند بوند پانی کو ترس گئے۔ پمپنگ اسٹیشن کی بندش کے بعد واٹر کارپوریشن نے نہ پانی فراہمی کا متبادل انتظام کیا، بلکہ سوئچ روم کی مرمت بھی کئی روز تاخیر بعد شروع کی گئی۔ تکمیل میں 20 روز درکار ہوں گے۔ پورا نارتھ کراچی 27 دن سے متاثر ہے، اور مزید یہ کہتے ہیں کہ مہینہ لگے گا۔ تھک گئے، ٹینکر خریدتے، ٹینکر مل نہیں رہا ہے، 8-8 ہزار روپے کا نہیں مل رہا۔ گھر میں کتنی پرابلم ہے، گھر میں تمام افراد ہیں، بیمار بھی ہوتے، صحیح بھی ہیں، آفس بھی جانا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، لیکن کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ خرابی تو کافی عرصے سے ہے، یہ تقریباً اس کو 14 دن ہو گئے،
اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مافیا بن چکا ہے جس کی وجہ سے کراچی والوں کو خصوص بالخصوص کراچی والوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور ٹینکر میں آپ مزید دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ پانی ہے. ہم باہر سے خرید کے پانی پورا کر رہے ہیں کہ ٹینکر 1400-1500 بلیک میلنگ میں مل رہا ہے. یہ پانی کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ انتظامی غفلت اور ٹینکر سروس دستیاب نہ ہونے سے نارتھ کراچی کے درجنوں سیکٹرز کی 30 لاکھ سے زائد آبادی شدید متاثر ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ پمپنگ اسٹیشن کی بحالی تک ایمرجنسی نافذ کر کے مفت واٹر ٹینکر سروس شروع کی جائے. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. کراچی کے پارک میں چیل اور کووں کی لاشوں کا ڈھیر. گلوکار بلال مقصود نے میجر خالد شہید پارک کی مبینہ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر دیں. بلال مقصود کا مردہ چیل اور کووں کی لاشوں پر اظہار تشویش. یہ فوٹیجز آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. کراچی کے پارک میں چیل اور کووں کی لاشوں کا ڈھیر ہے. گلوکار بلال مقصود نے میجر خالد شہید پارک کی مبینہ تصویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں. عدالت کے حکم پر وائلڈ لائف کمیٹی کا کراچی چڑیا گھر کا تفصیلی دورہ. کمیٹی نے رانو ریچھ سمیت تمام جانوروں کی جسمانی اور ذہنی صحت کا جائزہ لیا. چیف کنزرویٹر جاوید مہر کی سربراہی میں کمیٹی نے مختلف پنجروں کا معائنہ کیا. کمیٹی کو جانوروں کی خوراک، صفائی اور ویٹنری سہولیات پر بریفنگ دی گئی. ترجمان بلدیہ عظمی کراچی دانیال علی شان نے کہا کہ ویٹنری سپورٹ اور صفائی کے بہتر انتظامات نے جانوروں پر مثبت اثر ڈالا ہے. وائلڈ لائف کمیٹی نے چڑیا گھر کے جانوروں کی نگہداشت کے نظام میں مزید بہتری کے لیے سفارشات پیش کی ہیں. مشاہدات اور سفارشات آئندہ رپورٹ میں عدالت عالیہ کے روبرو پیش کی جائیں گی. سندھ بھر میں ڈینگی کے وار جاری. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 افراد انتقال کر گئے. رواں سال کے دوران اموات کی تعداد 7 ہو گئی. مجموعی طور پر ڈینگی کے 5180 ٹیسٹ کیے گئے. 1411 کیسز مثبت آئے. سندھ میں ڈینگی کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 افراد انتقال کر چکے ہیں. رواں سال کے دوران اموات کی تعداد 7 ہو گئی. ناظرین، پاکستان میں ذہنی بیماریوں کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ. ہر 4 میں سے ایک شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، جبکہ 10 لاکھ افراد کے لیے صرف ایک ماہر نفسیات دستیاب ہے. مقامی ہوٹل میں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کی جانب سے 3 روزہ نیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جہاں ماہرین نے حکومت اور نجی شعبے کو میدان میں آنے کی تجویز دی. ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے نا وہ تک کم سے کم 10 لاکھ لوگوں پہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سروس نہیں ملتا ہے. یہاں پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کی کمی ہے، سائیکولوجسٹ کی کمی ہے. اگر دیکھا جائے انکلوڈنگ اگر کینیڈا کی آپ پرسنٹیج نکالے تو کینیڈا میں تقریباً ہمارے پاس آن 14 لاکھ دے ہیو 1000 آف سائیکیٹرسٹ، اور دوسرے لوگوں میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہوا ہے. ہمارے پاس بہت کمی ہے سائیکیٹرسٹ. ایسی کانفرنس ہونی چاہیے کہ پاکستان میں نفسیاتی امراض بہت زیادہ. پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 3 سے 6 نومبر تک ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہوگی. کراچی ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے خصوصی پلان جاری کر دیا. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زحمت سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں. میری ٹائم ایکسپو کے دوران کارساز، ملینیم، نیپا، نیو ٹاؤن اور لیاقت آباد نمبر 10 پر ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد ہوگی. پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 3 سے 6 نومبر تک ایکسپو سینٹر میں ہونے جا رہی ہے. ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے خصوصی پلان جاری کیا ہے. میری ٹائم ایکسپو کے دوران کارساز، ملینیم، نیپا، نیو ٹاؤن اور لیاقت آباد نمبر 10 پر ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہوگی. خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. شہر قائد میں جگہ جگہ سیف سٹی کیمرے فعال کر دیے گئے. چالان پر چالان جمع کرا کر شہری ہلکان ہو گئے. 24 گھنٹے کے دوران 3283 قانون شکنوں کے چالان. سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 1992 چالان ہوئے. تیز رفتاری اور بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے بھی نہ بچ سکے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اب کوئی رعایت نہیں ملے گی. مزید اس رپورٹ میں. ای چالان نظم و ضبط کی نئی پہچان. ٹریفک پولیس نے 24 گھنٹوں کے دوران ای چالان کی رپورٹ مرتب کر لی، جس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3283 شہریوں کے چالان کیے گئے. سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ کے خلاف ورزی پر اور اوور اسپیڈنگ پر کیے گئے. سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 1992 چالان کیے گئے، جبکہ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 104، بغیر ہیلمٹ کے
761 चालान किए गए। रिपोर्ट में मुतला किया गया लो सिग्नल जंप करने पर 119, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 87 चालान किए गए। गैर कानूनी पार्किंग पर 26 चालान हुए। ओवरलोडिंग पर 2, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 28 चालान किए गए। रॉन्ग वे आने पर 2 और काले शीशे पर 71 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक फेसलेस चालान का मकसद कवानीन पर अमल दरामद करवाना है। DIG ट्रैफिक ने मुतला किया कि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। पीर मोहम्मद शाह ने अवाम से अपील की कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट रखें, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब कोई छूट नहीं होगी। शायान अली, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान का कहना है कि मेयर कराची के अहकामात पर शहर से तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। तजावुजात के खिलाफ मरहला वार तमाम अजला में ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। शहर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। शहर से तजावुजात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक महकमे एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से कल से ज़िला किमाड़ी में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। तजावुजात कायम करने में मुलविस अफराद के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से मुकदमात भी दर्ज कराए जाएंगे। सदर टाउन की UC 12 का नौ तामीर शुदा चिल्ड्रन पार्क कब्जा माफिया के निशाने पर आ गया। अदालती अहकामात के बरखिलाफ पार्क में कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने के अज़ाइम कॉन्ट्रैक्टर और अमले को अहले मोहल्ला ने भगा दिया। कहते हैं किसी सूरत पार्क पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद में खेल के मैदान और पार्क बदस्तूर कब्जा माफिया के निशाने पर। कब्जे की कोशिश को इलाका मकीनों ने नाकाम बना दिया। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के नौ तामीर शुदा पार्क पर कब्जे के लिए आने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने सदर टाउन के महकमा बागात के इजाजतनामे का सहारा लिया, जिसे अहले मोहल्ला ने सख्त मज़ाहमत के बाद नाकाम बना दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि पार्क उजाड़ने या इस पर कब्जे की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस पार्क को देखते हुए हमने यहाँ ये फ्लैट्स बुक कराए थे। यहाँ पे शाम में फैमिलीज आती है, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, ज़ईफ आते हैं। अब अगर ये कमर्शियल एक्टिविटी ये लोग शुरू कर देंगे तो ये रात को हमारा सुकून बर्बाद है। उन्होंने हमें बताया कि हम यहाँ पे पैडल पार्क बना रहे हैं, पैडल कोर्ट बना रहे हैं। पैडल कोर्ट में जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि शाम से लेकर के रात 1-2 बजे तक इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हमारा यहाँ पे सुकून जो है ना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अंकल, ये हम लोग यहाँ पर खेलने आते तो यहाँ पर चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा पार्क है। पार्क में आने वाली खवातीन बोली कमर्शियल स्पोर्ट्स सरगर्मियां पार्क में शुरू करना खिलाफ कानून है। पार्क को इसकी असल सूरत में बरकरार रखा जाए। कुछ भी चेंज नहीं है, ये हमारे कब्जे में होना चाहिए। हम लोग है ना यहाँ मोहल्ले वाले हैं ना, तो हमारे साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जो ये पार्क जिस कंडीशन में ऐसे ही रहना चाहिए। कम्युनिटी पार्क है और रेसिडेंशियल एरिया है। इधर तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और इतनी सारी यहाँ स्पेसेस दी गई हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करने के लिए, इतने क्लब्स हैं। ये पार्क काफ़ी अरसे बाद बना है और हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे और इस पे बहुत पैसा खर्च हुआ। आपने देखा, आई थिंक क्लिक का प्रोजेक्ट था, तो इस वजह से। और हम चाहते हैं कि इस पे कोई प्राइवेट एक्टिविटी नहीं हो, क्योंकि ये पब्लिक पार्क है। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के मकीन कहते हैं अदालती अहकामात के बरखिलाफ इकदामात पर सदर टाउन के महकमा बागात के अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए सियासी शख्सियात भी मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा की जानिब से बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में शुगर, हेपेटाइटिस B और C, मलेरिया, डेंगू, ब्लड प्रेशर के टेस्ट किए गए। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। इत्तेहाद टाउन में पीपल्स पार्टी के MP आसिफ मूसा की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद ने तिब्बी सहूलियात से फायदा उठाया। कैंप में माहिर डॉक्टर की टीम ने शुगर, हेपेटाइटिस B और C, मलेरिया, डेंगू और ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ अमराज के मुफ्त टेस्ट किए और अदवायात भी दी। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली आसिफ मूसा बोले, कोशिश है कि आवाम को बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम की जाएं। इसी मकसद के तहत कैंप लगाया। इलाका मकीनों का कहना था कि इस तरह के इकदामात आवाम के लिए रिलीफ का बाइस बनते हैं, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो निजी अस्पताल में महंगे इलाज की इस्तात नहीं रखते। इंशाल्लाह सेट होने के फिर भी जो है फाउंडेशन उन लोगों ने इतना हमारा इलाके में ये खोल दिया। हम बहुत मशहूर है कि फ्री मेडिकल कैंप लगाया और दवाई हमने खुद चेक की है, जो ना अच्छी कंपनी का दवाई लाए। मैंने मैदे का टेस्ट करवाना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था ना, तो ये आसिफ मूसा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मेडिकल कैंप लगाया।
आसम मूसा का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मतलब है कि मूसा फाउंडेशन की दवाई लगाई है और अल्लाह ताला ये मतलब है कि मोहल्ले में मतलब है कि उन्होंने गरीबों के लिए मतलब है कि ये काम किया है। मुंतजमीन के मुताबिक मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद फ्री मेडिकल कैंप्स मुख्तलिफ इलाकों में लगाने का मंसूबा है ताकि अवाम की खदमत का सिलसिला जारी रखा जा सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सर शाहिद T21। शहर कायद में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के जख्मी होने का सिलसिला जारी। न्यू कराची सेक्टर 6 सबा सिनेमा के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर कायद में डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों के जख्मी होने का सिलसिला जारी है। न्यू कराची सेक्टर 6 सबा सिनेमा के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमशेद क्वार्टर के करीब फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी शहरी की शनाख्त 35 साला अफान के नाम से हुई है। जमशेद क्वार्टर के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में शहरी जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहरी की शनाख्त 35 साला अफान के नाम से हुई है। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात में कराची डिवीजन की नशिस्तों पर ज़िला जनूबी, शर्की, वस्ती, गरबी और मलीर से उम्मीदवारों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। ज़िला जनूबी से आमिर नवाज बड़ाइश मेंबर सिंध बार काउंसिल मुंतखब हो गए। वकला बिरादरी भी पुरजोश दिखाई थी। नई क़यादत हमारे मसाइल हल करेगी। इंतखाबात जीतने की खुशी में जश्न भी मनाया गया। हवाई फायरिंग भी की गई। सिंध बार कौंसिल इंतखाबात। कराची की 16 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। जिले जुनूबी से आमिर नवाज बड़ाइश मेंबर सिंध बार कौंसिल मुंतखब। अमीर बख्श मैतलो, हफीज लाशारी, जुबैर अबड़ो भी मेंबर बार कौंसिल बन गए। जिला वस्ती से एमल कासी, समसाम खान, हक नवाज टालपुर और नईम कुरैशी कामयाब हुए। जिला मलीर से रियाज भट्टी, गरबी से अरुण प्रसाद मेंबर बार कौंसिल मुंतखब। जिला शर्की से इश्तियाक मेमन, वकार आलम, जहांगीर राहो और जान मोहम्मद मेंबर सिंध बार कौंसिल बन गए। जिला गरबी से अरुण प्रसाद और जिला मलीर से रियाज भट्टी कामयाब करार पाए। इलेक्शन जीतने पर वकला बिरादरी भी पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं इंतखाबात पुरअमन रहे। उम्मीद है नई क़यादत हमारे मसाइल हल करेगी। ख्वाहिश थी यंग वकला की कि वकला की वेलफेयर के लिए, वकला के मुस्तकबिल के लिए वो शख्स आगे आए, वो शख्स जो है वो सिंध बार काउंसिल का मेंबर बने जो वकला के लिए खड़ा हो सके, वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वकला के हुकूक़ के लिए। और इस वक्त आमिर बड़ाइश साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऊपर हैं। हमारी दिली तमन्ना है कि ऐसे अच्छे लोग, ऐसे फेयर लोग, ऐसे प्रोफेशनल लोग जो आम आवाम के लिए भी अच्छे हैं, हमारे लीगल फर्टर्निटी के लिए भी एक बड़ी अल्लाह की नेमत बोलें, वो हमारे आगे आएँ और लीड करें। इंतखाबात जीतने पर वकला ने भरपूर अंदाज में जश्न मनाया, जबकि कुछ वकला की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। मजमूई तौर पर कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। सिंध बार कौंसिल में कराची के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,385 है, जिन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमेटी के मुताबिक सिंध बार कौंसिल के मुकम्मल और हतमी नताइज बाद में जारी किए जाएंगे। नाजरीन, कराची में जहां हफ्ते भर की मसरूफ जिंदगी लोगों को थका देती है, वहीं इतवार को शहरियों ने लिया ताज़ा दम सुकून का सांस। किसी ने किया मछली का शिकार तो कोई समंदर किनारे सैर सपाटे में मसरूफ रहा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहरियों ने बनाया संडे को फंडे। तेज हवाओं ने जहां गर्मी का जोर तोड़ा तो वहीं शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। शहर कैद की बासी छुट्टी के रोज 2 दरिया पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्री लहरों से खूब लुत्फानंदोज हुए। सुबह सवेरे समंदर के किनारे हलवा पूरी के नाश्ते ने तो शहरियों की मौजें ही करार दी। शहरियों को कहना है कि पूरा हफ्ता कामकाज में लगे रहते हैं, ताहम छुट्टी का दिन सिर्फ आराम और एंजॉय के लिए रखते हैं। यहाँ आकर पुरसुकून होते हैं, मछली का शिकार करके अपने शौक को पूरा करते हैं। अमूमन तो नहीं आती, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये है जाते रहते हैं, घारो जा रहे हैं, कभी जंपी जा रहे हैं। आज मैं पीछे लगे, मैंने कहा मैं भी जाऊंगी आज इनके साथ। तो मैं देखो डोरी पकड़ी भी हूँ और इनके साथ आई हूँ, मैं भी शिकार कर रही हूँ। शाम को बहुत रश होता है यहाँ पर, लोग आते हैं एंजॉय करने भी, मच्छी भी पकड़ने आते हैं, बहुत से यहीं पकाते हैं। नहीं, मैं पिछले हफ्ते आया था, अपने दोस्तों के साथ आया था, अब के इन्होंने बोला, मैंने चलो आपको भी ले चलूं। 2 दरिया का पुरफिजा मुकाम मंचलों के चेहरों पर ताजगी और राहत का सबब बनता है, तो वहीं चैन के लम्हात इन्हें पूरे हफ्ते की मेहनत और मुशक्कत के लिए तैयार कर देते हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।